Good morning to all. Last class, we have already discussed about that is effectiveness of parallel flow heat exchanger. That means NTU method. That is NTU method for parallel flow heat exchanger. Okay, today I will move on to that is effectiveness of counterflow heat exchanger. Okay, uh, let's look at the diagram. Okay, first of all, what is that counterflow heat exchanger? Counterflow heat exchanger means counterflow heat exchanger means what is that? The flow of fluid which is in opposite direction. That means one fluid flow in this direction means another fluid, that is second fluid flow in opposite direction. That means that type of heat exchangers are known as counterflow heat exchangers. Okay, then let's look at the that is temperature distribution. Okay, this is the temperature distribution of what is that counterflow heat exchanger. Okay, what is that? generally generally what will happen for counterflow heat exchanger? The temperature of the hot fluid, that the temperature of inlet hot fluid, that is gradually decreases from 1 to 2, decreases from 1 to 2. At the same time, temperature of the cold fluid is gradually increases from 1 to 2. Okay, that will happen in that is counterflow heat exchanger. Okay, then theta 1 that is the difference between this one th1 minus tc2, th1 minus tc2, and theta 2 that is th2 minus tc1. Okay, let's look at the small elemental area dA. Let's look at the small elemental area dA with temperature difference theta. Theta means Th minus difference between hot fluid and temperature of hot fluid and temperature of cold fluid. That is dTh minus dTc or Th minus Tc. Th minus Tc. Okay, this is the heat transfer difference between that is the small elemental area dA. Then you guys are already know that what is that NTU method. NTU method, which means the effectiveness which is used to find out effectiveness is used to find out the heat transfer rate. Okay, that is known as NTU method. Okay, so first we'll start from that is how to find out the heat transfer rate. That is for the counterflow heat exchanger. The counterflow heat exchanger which consists of the one fluid which has that is heat transfer coefficient Hi, and another fluid which consists of heat transfer coefficient, that is HO. Okay, Hi and HO. That means dq, heat transfer rate. What is small elemental area? Small elemental area heat transfer rate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരിക? dq, that is equal to അങ്ങനെ വരും UdA into Th minus Tc. U എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Overall heat transfer coefficient ആണ്. That is equal to 1 divided by Hi plus 1 divided by H naught. That is heat transfer coefficient of inlet and outlet, or heat transfer coefficient of one fluid and another fluid, H1 and H2. Okay, so നമുക്കറിയാം heat transfer, that is general equation ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു UdA Th minus Tc. സോ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിനും കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിനും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് കണ്ടാലും അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? സെയിം തന്നെയല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ heat transfer rate എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? That is m dot minus of m dot into Cph into dTh. m dot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mass flow rate, Cph എന്ന് പറഞ്ഞാൽ specific heat of hot fluid, then dTh എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that is temperature difference of hot fluid. At the same time cold fluid ആകുമ്പോഴോ minus m dot into Cpc into dTc. m dot എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mass flow rate, Cpc specific heat of cold fluid, dTc that means that is temperature difference between cold fluid inlet and outlet. So this is generally known as that is m
into Cp, that is known as capital C. That is capital C, that is heat capacity. So it is generally write as minus Ch into dTh, that is equal to minus Cc into dTc. എന്താണ് ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്. ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ TH1 എന്നുള്ളത് TH1 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഗ്രാജുവലി TH1 1 to 2 എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. മൈനസ് CH ഇൻറ്റു DTH ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് CC ഇൻറ്റു DTC ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? TQ. ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? DTH ഉം DTC കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. DTH ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? മൈനസ് DQ ഡിവൈഡഡ് ബൈ CH. അതുപോലെ തന്നെ DTC ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? മൈനസ് DQ ഡിവൈഡഡ് ബൈ CC. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഈ DQ എന്നുള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇതിന് ഡിഫറൻസ് ആവാം ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ്. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? D of TH മൈനസ് TC ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ മൈനസ് DQ ടേക്ക് ഔട്ട്, മൈനസ് DQ ടേക്ക് ഔട്ട്. ബാക്കി എന്തൊക്കെയുള്ളത്? 1 ബൈ CH മൈനസ് 1 ബൈ CC. ഈ മൈനസ് ക്യൂവിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? DQ ഇൻറ്റു ഈ മൈനസ് ഇവിടെ വരും അല്ലേ? ഈ മൈനസ് ഇവിടെ വരും, ഇത് എന്താവും? പ്ലസ് ആവും. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് CC മൈനസ് 1 ബൈ CH ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് DQ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? D ഓഫ് TH മൈനസ് TC ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ CC മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ CH. ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അനദർ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. DQ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? UdA ഇൻറ്റു TH മൈനസ് TC. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാലോ. ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഇങ്ങനെ കിട്ടും. എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ DQ ഈ DTH രണ്ടിന് TH മൈനസ് TC ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. D ഓഫ് TH മൈനസ് TC ഡിവൈഡഡ് ബൈ TH മൈനസ് TC ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? UdA. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ക്രോസ് ചെയ്തു 1 ഇൻറ്റു CC മൈനസ് CH. ഓക്കെ ആണല്ലോ? വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ? TH മൈനസ് TC ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു D ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ D നമുക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ D അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കളയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓർ ഇന്റഗ്രേറ്റ്. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? LN. സോ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? LN TH മൈനസ് TC ഡിവൈഡഡ് ബൈ TH മൈനസ് TC ആണ് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ വരും UA ഇൻറ്റു 1 ബൈ UA ഇൻറ്റു കോമൺ ആയിട്ട് 1 ബൈ CC മൈനസ് 1 ബൈ CH ആണ് വരിക. ഇനിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എങ്ങനെയാണ്? ഇൻലെറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് നമുക്ക് വരുന്ന രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടത്തെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ താഴത്തെ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ LN ഓഫ്. സോ എങ്ങനെ വരുന്നത്? LN ഓഫ് എങ്ങനെ വരിക? ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കണ്ടോ? LN ഓഫ് TH2 മൈനസ് TC1. അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? LN of TH2 minus TC1 divided by LN of TH1 minus TC2. TH1 minus TC2 that is equal to U into differentiate. നമുക്ക് അതിനെ നേരത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? U into DA എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറി? A ആയിട്ട് മാറി into 1 by CC minus 1 by CH. ഓക്കെ അല്ലേ? മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ. നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. ബാക്കി നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ നമ്മൾ CC കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പൊ UA ഡിവൈഡഡ് ബൈ CC നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? ഈ CCനെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും? CC ബൈ CC CH ബൈ CC. അപ്പൊ CC ബൈ CC എന്തായിട്ട് മാറി? 1 ആയിട്ട് മാറി. മൈനസ് CH ബൈ CCനെ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? 1 മൈനസ് CC ബൈ CH ആയിട്ട് മാറി. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ LN ആണ്. ഇവിടെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. LN നമുക്ക് മാറ്റണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു? ടേക്ക് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ. എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എടുത്തപ്പോൾ എന്ത് പോയി? ഈ LN പോയി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വന്നു. സോ TH2 മൈനസ് TC1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ TH1 മൈനസ് TC2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു? എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് എന്ത് വന്നു? UA. ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ. UA ബൈ CC ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് CC ഡിവൈഡഡ് ബൈ CH. വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ലോ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. ഇനി ഇതിലെ സെക്കൻഡ് ടേം ഉണ്ട് TH2 എന്നുള്ളതും
TC2 എന്നുള്ള രണ്ട് ടേം ഉണ്ട്. ഈ രണ്ട് ടേമിന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തഡോളജി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ നമ്മൾ എന്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിലേക്കാണ്. സോ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, Q ആക്ച്വൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ്, Q മാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ Q ആക്ച്വൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. സെക്കൻഡ് കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. സോ Q ആക്ച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, CH ഇൻറ്റു CH എന്നുള്ളത് ഹീറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TH2 ഹോട്ട് ഫ്ലൂയിഡ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ Q മാക്സ് ആണ്. Q മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് മാക്സിമം വരുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എന്താ, TH1 മൈനസ് TC1 ആണ്. നോക്കി, ഇതാണ് TH1 TC1, ഇതാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ്. അതവിടെ എടുത്ത് എഴുതി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം, നമുക്ക് Q മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ C എന്താവണം, മിനിമം ആണ്. സോ നമുക്ക് എഴുതാം C മിനിമം ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TC1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇനി കോൾഡ് ഫ്ലൂയിഡിന് എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെ എഴുതാം, CC ഇൻറ്റു TC2 മൈനസ് TC1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി Q മാക്സ് C മിനിമം ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TC1. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ്, ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ TH2 ഉണ്ട്, ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം TC2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടേമിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതാം, രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ ഇതിന് ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റു C മിനിമം ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TC1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ CH ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു, TH1 മൈനസ് എന്ത് വന്നു, TH2. ഇങ്ങനെ വന്നല്ലോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനകത്ത് TH2 കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ TH2 കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പ്ലസ് ആയി, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് നേരെ വന്നിട്ട് മൈനസ് ആയി. അതാണ് അവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. TH2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു TH1 മൈനസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റു C മിനിമം ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TC1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ CH. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സിമിലർലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു. ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം മെത്തഡോളജി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ, എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റു C മിനിമം ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TC1 ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും, CC ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു, TC2 മൈനസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു, TC2 മൈനസ് എന്ത് വന്നു, TC1. ഓക്കെ, TC2 മൈനസ് TC1 വന്നു. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി, TC2 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ TC2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ വരാം, TC1 നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പൊ അതോടെ പ്ലസ് ആയി വന്നല്ലോ, അതാണ് അവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. TC2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു TC1 പ്ലസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് C മിനിമം ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TC1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ CC. കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ, മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ, ഈ TH2 എന്നുള്ള വാല്യൂ TC2 എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ, ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് 10.47 നമ്മളെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. നോക്കാം എന്താ വരിക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ TH2, ഇതാണ് TH2, ഇത് ടോട്ടൽ എന്താണ്, TH2 ആണ്. TH1 മൈനസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് C മിനിമം ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TC1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ CH മൈനസ് ബാക്കിയുള്ളത് TC1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് വൺ TH1 അതവിടെ ഉള്ളതാണ്, മൈനസ് TC2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇങ്ങനെ വരും TC1 പ്ലസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് C മിനിമം ഇൻറ്റു TH1 മൈനസ് TC1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ CC ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വന്നു, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് UA by CC into 1 minus CC by CH. 1 minus CC by CH. ഓക്കെ ആണല്ലോ. 1 മൈനസ് CC by CH. കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ്. TH1 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇതിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ, നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം TH1 മൈനസ് TC1 കോമൺ ആണ്, പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. TH1 മൈനസ് TC1 ഇൻറ്റു ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കോമൺ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 1 അവിടെ ഉണ്ട്, 1 മൈനസ് ബാക്കിയുള്ളത് എഫക്റ്റീവ്നെസ് C മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ CH ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ TH1 മൈനസ് TC1 നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു, TC1 പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്, 1 മൈനസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് C മിനിമം ബൈ CC ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മറ്റേത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു, എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് UA ബൈ CC ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് CC ബൈ CH. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടോ, ഇത് രണ്ടിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, കോമൺ ആണ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ബാക്കി എന്തുണ്ട്,
1 minus effectiveness into C minimum by CH divided by 1 minus effectiveness into C minimum divided by CC. That is equal to exponential of UA by CC into 1 minus CC by CH. ഓക്കെ ആണല്ലോ, മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് കേസുകളുണ്ട്, അതിൽ ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ, സി സി ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സി എച്ച്. സി സി ലെസ് ദാൻ സി എച്ച്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം, സി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് സി സി ആണ്, സി മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് സി എച്ച് ആണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇതിനെ നേരെ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് എഴുതാം 1 മൈനസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റു സി മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എച്ച് അല്ലേ, സി എച്ചിന് പകരം സി മാക്സ് ഇട്ടു, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റു സി മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സി. സി മിനിമം എന്നല്ലേ, സോ സി മിനിമം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു exponential of UA divided by C minimum into 1 minus C minimum divided by C max. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാലോ. സി മിനിമം കോമൺ ആണ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ബാക്കി എന്തുണ്ട്, 1 മൈനസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റു സി മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ UA ബൈ സി മിനിമം ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സി മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മാക്സ്. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇനി അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണ്, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ്. ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഒരു സൈഡ് നിർത്തി. അപ്പൊ എന്ത് വന്നു, 1 മൈനസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റു സി മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മാക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമേ തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം 1 മൈനസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓഫ് UA ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മിനിമം ഇൻറ്റു ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്, 1 മൈനസ് സി മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മാക്സ് അവിടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഈ ടൈം മൊത്തം അങ്ങനെ തന്നെ വരും. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, മൈനസ് എന്ത് വരും, എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റു ഈ ടൈം വരും, അങ്ങനെ തന്നെ വരും. ഓക്കെ ആണല്ലോ, അതാണ് അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക, വേറെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ 1 മൈനസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ആദ്യമേ തന്നെ ഈ 1 മൈനസ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം 1 മൈനസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ, കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ 1 മൈനസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓഫ് UA ബൈ സി മിനിമം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും കോമൺ ആയിട്ട് 1 മൈനസ് സി മിനിമം ബൈ സി മാക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും, എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റു എന്ത് വന്നു, സി മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മാക്സ് മൈനസ് ഓഫ്, അത് അപ്പുറത്തോട്ട് വന്നു, മൈനസ് ഓഫ് എന്ത് വന്നു, എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ UA ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മിനിമം ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സി മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മാക്സ്. ഇത് ചെറിയൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടേം നേരെ താഴത്തോട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായോ, ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക. എന്താ ചെയ്യുന്നത്, 1 മൈനസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ UA ബൈ സി മിനിമം, ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതെല്ലാം കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഇത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു സി മിനിമം ഇൻറ്റു സി മാക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇൻറ്റു സി മിനിമം ഇത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം വിത്ത് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ 1 മൈനസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് നിർത്താം, അത് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനൊപ്പം നിർത്താം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്, 1 മൈനസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ UA ബൈ സി മിനിമം ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സി മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മാക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഇൻറ്റു സി മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മാക്സ് മൈനസ് ഓഫ് exponential into UA by C minimum into 1 minus C minimum divided by C max. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, എഫക്റ്റീവ്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ്നെസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, 1 മൈനസ് നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യല്ലേ, 1 മൈനസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ UA by C minimum into 1 minus C minimum divided by C max whole divided by C minimum divided by C max minus exponential UA divided by C minimum into 1 minus C minimum divided by C max. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഇതിനുള്ളിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കിട്ടുന്നതാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് UA ബൈ സി മിനിമം ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സി മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മാക്സ് ദാറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് സി മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മാക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് UA ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മിനിമം
ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സി മിനിമം ബൈ സി മാക്സ്. 1 മൈനസ് സി മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മാക്സ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ നമ്മൾ 2-3 നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാ. ഒന്ന്, യു എ ബൈ സി മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എൻ ടി യു ആണ്. സി മിനിമം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ 1 മൈനസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് എൻ ടി യു ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ആർ ഇൻറ്റു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് എൻ ടി യു ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ആർ. കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ. നേരത്തെ പാരലൽ ഫ്ലോ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. എങ്ങനെ വരുന്നത്? 1 മൈനസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് എൻ ടി യു ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് ആർ. ഇപ്പോൾ പാരലൽ ഫ്ലോ ആകുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് ആർ ആണ്, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 1 മൈനസ് ആർ ആണ്. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻസ്. ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് 2 ചെറിയ കേസുകളുണ്ട്. ആ കേസുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന്, ആർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, സി മിനിമം ബൈ സി മാക്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ 2 ലിമിറ്റിംഗ് കേസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. 2 അല്ലേ, ഒരെണ്ണമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഒന്ന്, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ സി മിനിമം ബൈ സി മാക്സ് എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേം 0 ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിട്ട് മാറും? 0 ആയിട്ട് പോകും. നമ്മൾ കണ്ടൻസേഴ്സോ ഇവാപറേറ്റേഴ്സോ ബോയിലേഴ്സോ ഒക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ കേസിൽ നമുക്ക് സാധാരണ വരുമ്പോൾ കോമൺ എക്സ്പ്രഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പാരലൽ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ നമുക്ക് പാരലൽ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ R 0 ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എങ്ങനെ വരും? 1 മൈനസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് എന്ത് വരും? മൈനസ് എൻ ടി യു എന്ന് വരും. മനസ്സിലായോ? 1 മൈനസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് എൻ ടി യു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായല്ലോ? കണ്ടൻസേഴ്സോ ഇവാപറേറ്റേഴ്സോ ബോയിലേഴ്സോ എടുക്കുവാണ് വെൻ ആർ എന്നൊരു ടൈം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും? 1 മൈനസ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് മൈനസ് എൻ ടി യു എന്ന് വരും. ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം. ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടൻസേഴ്സ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇവാപറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണ്. അവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്ത് ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരും എന്നറിയൂ? സി മാക്സിമം എന്നുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിന്റെ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സി മിനിമം ബൈ സി മാക്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്തായിട്ട് വരും? 0 ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനത്തെ കേസ് നമുക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വലുതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ് മാക്സിമം ആണോ, അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് നമുക്ക് അറൌണ്ട് എത്ര വരിക? 50% ആണ് വരിക. കൗണ്ടർ ഫ്ലോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറൌണ്ട് എത്ര വരെ ഉണ്ടാവുക? 100% ആണ് വരിക. ദാറ്റ് മീൻസ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ആണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക? മോർ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. അതുകൊണ്ട് മെയിൻലി ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോയിലേഴ്സ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സിനൊക്കെ കൂടുതലും നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതാണ് നമുക്ക് എന്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ലൈക്ക് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മുടെ ഡെറിവേഷൻ ലൈക്ക് നമ്മുടെ 4th മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ 4 ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ചാൻസ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് LMTD ഫോർ പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ, രണ്ടാമത്തെ LMTD ഫോർ കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ്, മൂന്നാമത്തെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ്, അടുത്തത് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരിക. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുക. മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ചെറിയ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. എന്താണ് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പും പമ്പിംഗ് പവറും? നമുക്കറിയാം, ജനറലി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എടുക്കുവാണ്, അതിനകത്ത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് നമുക്ക് കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കാം, വെലോസിറ്റി കൂട്ടി. നമുക്ക് നോക്കാം, നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിസൈനിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? പമ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം. പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് പമ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ്. അവിടെ നമ്മളൊരു ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ വെലോസിറ്റി ഹയർ ആണ്. വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇൻക്രീസിങ് വിത്ത് ഓവറോൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഎഫിഷ്യന്റ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഹയർ വെലോസിറ്റി ആവുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും? പ്രഷർ ഡ്രോപ്പും എന്തായിരിക്കും? ഹയർ ആയിരിക്കും. ഹയർ വെലോസിറ്റി ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? പ്രഷർ ഡ്രോപ്പും എന്തായിരിക്കും? ഹയർ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്മോളർ ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് എടുക്കുവാണ്, അതേ ഫ്ലോ റേറ്റ് തന്നെയാണ്.
പക്ഷെ അവിടെ ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ലെസ് ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക, പക്ഷെ അവിടെ പമ്പിങ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഈസ് എന്തായിരിക്കും, ഹയർ ആയിരിക്കും. ചെറിയ പൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അങ്ങനത്തെ കേസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പമ്പിങ് കോസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫും എന്തായിരിക്കും, ഹയർ ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ജനറലി അറിയാവുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ പി, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ്, സ്ക്വയർ ഓഫ് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയേ ഉള്ളൂ, രണ്ട് കേസാണ്. നമുക്കറിയാം മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് കൂടും തോറും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ്, പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആണ്. മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ്, പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആണ്. അതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. അതേസമയം തന്നെ നമ്മളൊരു പവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. ഫോർ നമ്മളൊരു പമ്പിന്റെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്, നമ്മൾ പവർ കണ്ടുപിടിക്കുക. പവർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് വി ഡി പി ആണ്. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു ഡി പി, ഡെൽറ്റ പി ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, എം ക്യൂബ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, പവർ റിക്വയർമെന്റ് എന്നുള്ളത് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ്, ക്യൂബ് ഓഫ് എന്താണ്, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ്. ക്യൂബ് ഓഫ് എന്താണ്, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഫർദർ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് നമ്മൾ പമ്പ് എഫിഷ്യൻസിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻ എഫിഷ്യൻസിയോ കംപ്രസർ എഫിഷ്യൻസിയോ ഓക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും, പമ്പിങ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. വെലോസിറ്റി കൂടുന്തോറും പമ്പിങ് കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, പവർ എന്നുള്ളത് ഇന്റഗ്രൽ വി ഡി പി ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, എം ക്യൂബ് ആണ്. ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. എന്താണ് ഗ്രാഫിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് NTU മെത്തേഡ്? ഗ്രാഫിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് NTU മെത്തേഡ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് NTU മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് ഏതിന്റെയാണ്, പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സിന്റെയാണ്. ഇതിന്റെയാണ് പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്, നമ്മുടെ ഡാറ്റ ബുക്കിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ അതിനൊന്ന് നോക്കി പോകുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എന്താണ്, പാരലൽ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ UA/C മിനിമം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, അറിയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക, NTU കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് UA/C മിനിമം, യുവും എയും സി മിനിമം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, NTU കണ്ടുപിടിക്കണം. NTU ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, UA/C മിനിമം. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, ഈ C മിനിമം ബൈ C മാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആറിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. C മിനിമം ബൈ C മാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം NTU കിട്ടിയത് 3 ആണ്. ആറിന്റെ വാല്യൂ അറൌണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയാണ്, 0.25 ആണെന്നിരിക്കും. 0.25 ഇതാണ് സ്ട്രെയിറ്റ്, കണ്ടോ. 0.25 ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക, ഏകദേശം ഒരു 75 ആണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക, നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവുക 75 ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ അപ്രോച്ച്. ഇതേ സെയിം മെത്തഡോളജി തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക, കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, UA/C മിനിമം നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ you have to find out the value of NTU. Okay, then you have to find out the value of C minimum by C max. That will vary from 0 to 1. ഓക്കെ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരേണ്ടാവുക. ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനും കറസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും, എഫക്റ്റീവ്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ദിസ് ഇസ് ഫോർ എന്താണ്, എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്. കൗണ്ടർ ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ആണ്. ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഷെൽ പാസും ആണ്. അതിനകത്ത് ട്യൂബ് എന്നുള്ളത് 246 ഒക്കെ നമുക്ക് ട്യൂബായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അവിടെയും സെയിം മെത്തഡോളജി ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. NTU എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, UA/C മിനിമം ആണ്. നമുക്ക് എന്തറിയാം, C മിനിമം ബൈ C മാക്സ് എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് വിൽ വേരി ഫ്രം 0 to 1. അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, എഫക്റ്റീവ്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് അടുത്ത ഇതേ കേസ് തന്നെ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ. അത് നമുക്ക് പാസ് 2 ഷെൽ പാസ് ആണ്, ട്യൂബിന്റെ എണ്ണം കൂടുതലാണ്. അതിന് നമുക്ക് ഇതേ മെത്തഡോളജി ദാറ്റ് ഈസ് NTU ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, C മിനിമം ബൈ C മാക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എഫക്റ്റീവ്നെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്രോസ് ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ബോത്ത് ഫ്ലൂയിഡ് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, NTU കണ്ടുപിടിക്കുക, C മിനിമം ബൈ C മാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, എഫക്റ്റീവ്നെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ക്രോസ് ഫ്ലോ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ വിത്ത് എന്താണ്, വൺ ഫ്ലൂയിഡ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് അനദർ ഫ്ലൂയിഡ്. ആ കേസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, NTU കണ്ടുപിടിക്കുക, C മിനിമം ബൈ C മാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും വെച്ച് ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, എഫക്റ്റീവ്നെസിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ദ മെത്തഡോളജി യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് യൂസിങ് ഗ്രാഫിക്കൽ അപ്രോച്ച്. മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.